गुड इवनिंग पिला माने आज आम स्टार्ट करवा द्वितीय श्रेणी परिवेशर प्रथम पाठ आम परिवेश। तो कौन देती चलतु स्टार्ट करिया। मनीष एक सामाजिक प्राणी। देख पिला माने मनीष है समाज में चलुची तो से कौन सामाजिक प्राणी। से समाज रे बास करे से एकाकी निजर समस्त आवश्यक पूरण करें ना बोली से परिवेश उपर सब बेले निर्भर करता है। आमको घेरी रही प्राणी उद्भिद पानी पवन माटी पत्थर इत्यादि को नहीं आम परिवेश गठित होता है। एगुड़िक आमर जीवन को प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में प्रभावित करिथांती। परिवेश साधारणतः दुई प्रकार, गोटे भौगोलिक परिवेश गोटे सामाजिक परिवेश। एवं जानिया भौगोलिक परिवेश कौन। भौगोलिक परिवेश कौन आम चारिपटे थिबा गछलता नदी झरणा पहाड़ पर्वत माटी और पत्थर इत्यादि को लेकिन आमर भौगोलिक परिवेश गठित होता है। यही उपादान गुड़िक आमर पाणीपाग और जलवायु को प्रभावित और नियंत्रण करिथांती। एगुड़िक आम जीवन और जीविकार साधन अटंती। तापर कौन देखिए कृषि ठारू शिल्प पर्यंत सबु क्षेत्र में आम एगुड़िक निर्भर करने को बाध्य। भौगोलिक परिवेश ना आम कि ना तो कौन गछ लता पहाड़ पर्वत माटी जदि न रही कौन करें आम सब निर्भर करता। तो सहीटा देखिए तुम्हें ताऊपर निर्भर करने को बाध्य। तापर जीवा सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश कौन आम परिवार पड़ोशी बंधुबांधव ग्रामवासी और पृथ्वी में बसवास करुवा समस्त मनीष मानक नहीं आमर सामाजिक परिवेश गठित। एमानक मध्य सद्भाव रहिले सामाजिक जीवन सुखमय होता है। परस्पर सहयोग कर चली पारे समाज रे सुख शांति रे सदा विराजमान कर माने देख तुम यदि समाज रे समस्त सहित भल संपर्क रखिब बा समाज रे परस्पर को सब बेले साहाय्य करिवो ताले तुम जीवन सुखमय होता है। तापर देखिए तुम घर चारिपाखे गण सब देखुच आम घर चारिपटे कौन देखुं गछ लता पहाड़ पर्वत पानी पशु पक्षी तो सब जहाँ भी देखुच तुम्हें सब से बॉक्स रे लिखि नब। तापर जीवा प्राणी जगत। प्राणी जगत कौन कौन सब जानिया। मनीष को छाड़ी आहरी अनेक प्रकार प्राणी अच्छा। एमानक साधारणतः 3 प्रकार भाग होता है यथा जलचर स्थलचर और उभयचर। जलचर भी जानिया कौन। जलचर क्या कहवा जो प्राणी केवल पानी भितर रहती ताको आम जलचर प्राणी कहीदा। जल रही एम शरीर गठन से होता है। जल बिना एमाने बंची पारे ना। जलरू एमाने खाद्य संग्रह करिथांती। उदाहरण किए ना माछ कंकड़ा चिंगुड़ी कुंभीर ऑक्टोपस आदि जल रे रही था। देख तुम्हें जब ये सब जी आम सब पढ़ुं से जी नोट हिसाब से करके पढ़ो ताले तुमर पॉइंट माने मार्किंगटा भल आसो। तो तुम जब कह कमेंट कर तुमको नोट भी देदेवी। तो तापर स्टार्ट करिया कौन अच्छी जलचर सरला तापर स्थलचर को स्थलचर प्राणी। स्थलचर प्राणी कौन कौन देछि एबे चलतु स्टार्ट करिया। एबे जिबा स्थलचर प्राणी। स्थलचर प्राणी कौन देछि एमाने साधारणतः स्थल भाग में बास करिथांती। एमानक मध्य किए माटी उपरे तो किए माटी तले गात करिक रही था। मैंने स्थलचर प्राणी माने आमे माने कौन माटी उपर रोचन जमती कि पशु जमती नेउल से सब नेउल मूषा एम सब कौन माटी तले गात कर रोचंती। तो से स्थलचर प्राणी मैंने केतक माटी उपरे रुहंती केतक माटी तले रुहंती। बाघ सिंह घोड़ा हाथी भालू गाई हरिण कुकुर बिले महिषी आदि स्थलचर प्राणी अटंती। एमानक मध्य केतक तृणभोजी और मांसभोजी होता है। माने तृणभोजी कौन जो मैंने गछपत्र खाती। मांसभोजी है जो मैंने मांस खाती। जो प्राणी मैंने घास पत्र गछ आदि खाई जीवन धारण करती से आम तृणभोजी प्राणी कही था। गाई जमती कि गाई छेली मेढ़ा हरिण हाथी और ठेकुआ आदि तृणभोजी अटंती। जो प्राणी मैंने अन्य प्राणी मानकर मांस खाई जीवन धारण करती से आम मांसभोजी कहवा। जमी बाघ सिंह भालू बिलुआ और कुकुर आदि मांसासी प्राणी मांसभोजी बा मांसासी प्राणी कहवा। तापर नेक्स्ट जीवा उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी कौन जो मैंने उभय जल और स्थल में बसवास करती से आम उभयचर प्राणी कहवा। जमती कि कंकड़ा कईछ बेंग साप कुंभीर आदि उभयचर प्राणी। एमाने कौन जल रुहति आ स्थल रही से उभयचर प्राणी कहवा। माने जल रही पारे जल भी जीवन यापन करेंगे स्थल भी आसिक से भल भाव बंची। देख जलचर प्राणी गोटे माछ को जमी आम स्थल तल रखा स्थल रखा तो सी बंचो कि बंचबनी। तो उभयचर जो मैंने से जल रही पारे आउ स्थल रही पारे। एम विषय जाणीगले ए उद्भिद मान विषय जाने। उद्भिद जगत कौन प्राणी और उद्भिद को लेकिन जीव जगत गठित। प्राणी और उद्भिद माने गछ आ पशुपक्षी मनीष को लेकिन जीव जगत गठित होता है। प्राणी माने जीवन निर्वाह पाई उद्भिद उपर निर्भर करते। आम जो प्राणी माने जो माने पशुपक्षी
ମଣିଷ ଯେତିକି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ। ତୁମେ ଗଣିତରେ ପଢ଼ିଥିବ ପରିପୂରକ କ'ଣ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ପରିପୂରକ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିନା ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବା ଅସମ୍ଭବ। ଯଦି ଗଛ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ? ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ବାସଗୃହ। ଉଦ୍ଭିଦ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ମାନେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେ ନେଇଥାଏ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନଟାକୁ ଦେଇଥାଏ ଆମକୁ। ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ପାଇଥାଉ। ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ହେବା ସହ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ରହିଥାଏ। ଗଛ ଯୋଗୁଁ ଆମେ କ'ଣ ମୃତ୍ତିକା ସଂରକ୍ଷଣ ବି ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ବି ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଜାଣିଥିବ କେଉଁଭଳିଆ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ଆଜିକାଲି ମନୁଷ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଉଛି। ମଣିଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଛ ସବୁ କାଟି କୁଟାକି ଉଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଘର କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଧିକ ଗରମ ହେଉଛି ଏବଂ ଅଂଶୁଘାତରେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉ ରହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଗଛ କାଟିଦେଲେ ଅଂଶୁଘାତ ହେଲା, ଗରମ ହେଲା, ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଏବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି କୃତ୍ରିମ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷରୋପଣ ମାନେ ଗଛ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ଔଷଧ, ଲାଖ, ଝୁଣା, କାଠ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନେକ ଜିନିଷ ପାଇଥାଉ। ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବଞ୍ଚି ରହି ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଠାରୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଣୁ ବୃକ୍ଷକୁ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୃକ୍ଷ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟର ବନ୍ଧୁ କହିବା? ସେ ଆମକୁ କ'ଣ ଔଷଧ ଦେଉଛି, କାଠ ଦେଉଛି, ଫୁଲ, ଫଳ, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରୁ ବି ଆମକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଗଛ ତୁମର କି ପ୍ରକାର ଉପକାର କରେ। ଗଛ ଆମର କି ଉପକାର କରେ? ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନିହାତି ଦରକାର ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ? ଔଷଧ, ଝୁଣା, ଲାଖ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଆଉ କ'ଣ ଦେବ? ବହୁତ ସାରା ବସ୍ତ୍ର, ପୋଷାକ, ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଥାଏ, ବାସଗୃହ ବି ଦେଇଥାଏ। ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବୃକ୍ଷକୁ ଆମର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଆମକୁ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେଇଥାଏ, କହିଲେ ସରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ କହିବ ସେତେ ଜାଣିପାରିବ। ଗଛ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଯେତେ ଜାଣିଥିବ, ଯେତେ କହିବ ସେତେ ବାହାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପକ୍ଷୀ ଜଗତ। ପକ୍ଷୀ ଜଗତକୁ ଏବେ ଜାଣିବା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ପକ୍ଷୀମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଆକାଶରେ ରୁହନ୍ତି। ଏମାନେ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧି ରହିଥାନ୍ତି, ଗଛରେ ବେଶୀ କରି ରହିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଦେହ ଖୁବ୍ ହାଲକା, ଏମାନଙ୍କ ବଡ଼ିଟା ପୁରା ହାଲକା। କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। କେତେକ ପକ୍ଷୀ ଆମେ ଘରେ ବି ପାଳିଥାଉ। ଆମେ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଳିଥାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ କହିବା। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା, ମାଂସ ବି ପାଇଥାଉ। ଏମାନେ ଦେଖିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର। ଓଟ ପକ୍ଷୀ, ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଡେଣା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଇଲି ସୁନ୍ଦର ସୁରରେ ଗୀତ ବି ଗାଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ବୁଲିଯିବାକୁ ହେବ। ଶୀତ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଚିଲିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମାନେ ସବୁଯାକ ପକ୍ଷୀ ଯେତିକ ସବୁ ଥାଆନ୍ତି ସବୁ ଚିଲିକାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଶୀତ ଦିନ। ଘରେ କେଉଁ କେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳିଛ ତାର ନାମ ଲେଖ। ତୁମ ଘରେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ତୁମେ ସେ ବକ୍ସରେ ଲେଖିନେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ପକ୍ଷୀ। ପକ୍ଷୀମାନେ ଆକାଶରେ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଗଛ ଡାଳ ଓ କୋରଡ଼ରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଚିଲ, କାଉ, ବଗ, କୋଇଲି ଆଦି ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଅଟନ୍ତି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଡାଳ ଓ କୋରଡ଼ରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ବତକ, ହଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ମୟୂର ଆଦି ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବତକ, ହଂସ, କୁକୁଡ଼ା ଏମାନେ ସବୁ ଉପରେ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ଭୂମିରେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରିବା ସହ ସାମାନ୍ୟ ଖଣ୍ଡି ଉଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ରଖିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗ କରିପାରିଲେ ପରିବେଶ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା। ନହେଲେ ମଶା, ମାଛି, ମଶା କ୍ଷତି କରିବା ସହ ମନୁଷ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଭୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ ଓ ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେଲେ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବେ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବା। ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ସଫଳ କରିପାରିବା। ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାର୍କ, ରାସ୍ତା ସବୁଠି ଆମେ ଅଳିଆ ଡବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସବୁଠି ଦେଖିଥିବ ତୁମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଦେଖିଥିବ ଅଳିଆ ଡବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫଳ କରିବା ତାହେଲେ ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପାର୍କ, ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଅଳିଆ ଡବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଣୀ। ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆମ ପରିବେଶକୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ନା 2 ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୌଗୋଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାମାଜିକ। କଙ୍କଡ଼ା ଡ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। କଙ୍କଡ଼ା ହେଲା କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ? ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆମେ ଡ୍ୟାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ।
କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁ? ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ଦେଇଥାଉ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରିବେଶର ଡ୍ୟାସ୍ କଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା। ପରିବେଶର କ'ଣ କଲେ? ଆମେ ଯଦି ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା ତାହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଅଂଶୁଘାତରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବ। ତ ଅଂଶୁଘାତ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେବା, ଆମ ପରିବେଶ କିପରି ଗଠିତ? ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ସେଇଠିକି ଯିବା। ହେବ ନା ଆମକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ଉଦ୍ଭିଦ, ପାଣି, ପବନ, ମାଟି, ପଥର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ନେଇକି ଆମ ପରିବେଶ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କହିବା? ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁମାନେ, ଦେଖ ବହିରେ ବି ଦେଇଛି, ଆମେ ବହିରେ ଦେଖିଦେବା। ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେବଳ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଜଳଚର ପ୍ରାଣୀ କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ପଏଣ୍ଟ ବାରରେ କରିକି ଲେଖିପାରିବ। ଉଦାହରଣ ଦେବ କ'ଣ? ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କୁମ୍ଭୀର, ଅକ୍ଟୋପସ୍, ଏମାନେ ସବୁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନା କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ? କେଉଁ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତିନି? ବତକ, ହଂସ, କୁକୁଡ଼ା, ମୟୂର ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚକୁ ଉଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ କିପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିବା? କିପରି କରିବା? ନା ଆମେ ଯଦି ପରିବେଶର ଯତ୍ନ ନେବା ଓ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ପରିବେଶକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନକୁ ସଫଳ କରିପାରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚାଲ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ? ନା ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ? ସେମିତି ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ତ ଏବେ ଯିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍କୁ। ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଦେଖିବା। କାହାକୁ ନେଇକି ଗଠିତ? ନାଇଁ, ତୁମର ଆମ ଚାରିପଟେ ଥିବା ଗଛଲତା, ନଦୀ, ଝରଣା, ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ମାଟି ଓ ପଥରକୁ ନେଇକି ଆମର ଭୌଗୋଳିକ ପରିବେଶଟା ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ତାପରେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଭୁଲ ଚିହ୍ନାଅ। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ମଶା ମାଛି ପାଇଁ ମଣିଷ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଭୟ ରହିଛି। ଠିକ୍। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। ଭୁଲ। ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ଝଡ଼ ବାତ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଠିକ୍। ହରିଣ ଏକ ମାଂସଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଭୁଲ। ଘରେ ଅଳିଆ ଡବା ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଠିକ୍। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ।